Students, now today we can learn about astigmatism. Astigmatism is the one type of monochromatic aberration. This is the third type of monochromatic aberration. So, what is astigmatism? Astigmatism, the definition of the astigmatism is when a point object is situated far off of the axis of a lens, the image formed by the lens is not in a perfect focus. This means in earlier we know that when a point object is situated slightly off of the axis, but here in astigmatism, when a point object situated in the far off of the axis అంటే అక్షానికి చాలా దూరంలో ఉన్నటువంటి బిందు మాత్ర వస్తువు ఆ వస్తువు వల్ల ఏర్పడేటువంటి ప్రతిబింబాన్ని అది ఒక చోట ఈ లెన్స్ అన్నవి ఏర్పరచలేకపోతున్నాయి. ఇక్కడ ఇంత క్రితం చెప్పుకున్న స్లైట్లీ ఆఫ్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్, ఇప్పుడు ఇందులో ఎస్టిగ్మేటిజంలో ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేట్ ఫార్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్, అక్షాన్ని నుంచి చాలా దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ వల్ల మనకి ఈ లెన్స్ ఒకే చోట ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరచలేదండి. దీన్నే మనకి ది డిఫెక్ట్ ఆఫ్ లెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ astigmatism. So here the figure is that the object is at a far off of the axis. So here when a monochromatic light is incident on this object, the light rays are passes through the two planes. One is M1 M2. M1 M2 is called meridional plane, S1 S2, and the monochromatic light is passes through S1 S2. This is called sagittal plane. This is called sagittal plane, meridional plane and sagittal plane. So the rays which passes through M1 M2, they form the image at point M, and the rays which passes through S1 S2, they form the image at S. So the image is not focused at a single point. So the image is formed at point M and point S. So the defect of lens is called astigmatism. So we can two planes, we can know that what is M1 M2 is middle plane and S1 S2 is sagittal plane. M1 M2 is called meridional plane. Meridional plane S1 S2 is called sagittal plane. Sagittal plane. What is M1 M2? The meridional plane, the plane which passes through, which contains O and passes through the principal axis is called meridional plane. The plane which contains O and it passes through the principal axis is called meridional plane. What is sagittal plane? The sagittal plane which is perpendicular to the meridional plane and the principal axis. The plane which is perpendicular to the meridional plane and passing through the principal axis, this is called sagittal plane. So the image is formed by the two planes, meridional plane and sagittal planes. So the image is not in a perfect focus. This means it is not focused at a single point. So the image is formed by the meridional plane and sagittal plane. What is meridional plane? The plane which contains O and it is passing through the principal axis is called meridional plane. What is sagittal plane?
ద సాగిటల్ ప్లేన్ విచ్ ఈస్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ది మెడినల్ ప్లేన్ అండ్ it passing through the principal axis is called sagittal plane. ఈ సాగిటల్ తలం అన్నది మెడినల్ తలం అన్నది రెండు ఉంటున్నాయి. మెడినల్ తలం అంటే ఈ మెడినల్ తలంలో ఓ అనేటువంటిది ఉంటుంది, ఈ ప్రధానాక్షము ఉంటుంది. అలా ఉన్నదాన్ని మెడినల్ తలము అని అంటున్నాం. సాగిటల్ తలం అనేటప్పటికీ ఈ సాగిటల్ తలం అన్నది ఇక్కడ మెడినల్ తలానికి ఇది లంబంగా ఉంటుంది. మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే ప్రధానాక్షం నుంచి వెళ్తూ ఉంటుంది. దీన్ని సాగిటల్ తలము అంటున్నాం. ఈ మెడినల్ తలం వల్ల ఒక చోట మనకి ఇమేజ్ అన్నది ఏర్పడుతుంది. ఈ సాగిటల్ తలం వల్ల ఇంకొక చోట ఇమేజ్ అన్నది ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. అయితే ఇలాగ ఈ తలాల వల్ల మనకి వేరు బిందువుల వద్ద మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల మనకి ఒకే బిందువు వద్ద ఇమేజ్ అన్నది ఫామ్ అవ్వడం అన్నది జరగట్లేదు. ఇలాంటి ఈ ఎఫెక్ట్నే మనకి ఎస్టిగ్మాటిజం అని చెప్పి అంటున్నాం మనం. ఇలాంటి ఒక స్క్రీన్ తీసుకుని ద స్క్రీన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ నార్మల్ ఎట్ పాయింట్ ఎం అనేటువంటి ఈ బిందువు వద్ద లంబంగా కనుక ఒక స్క్రీన్ ఉంచినట్లయితే అందు మీద మనకి ఒక ఇర్రెగ్యులర్ ప్యాచ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అంటే ఒకే ఆకారంలో ఉండనటువంటి ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయండి. ఆ ఇమేజ్ అనేది వెన్ దిస్ స్క్రీన్ ఈజ్ మూవ్ టువర్డ్స్ పాయింట్ ఎస్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఏ ఇర్రెగ్యులర్ ప్యాచ్ అంటే ఒకే ఆకారంలో ఒక సక్రమైనటువంటి ఆకారంలో ఇది ఉండటండి మనకండి. దిస్ ఇమేజ్ ఈజ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ vertically egg-like shape. So this shape is its size is decreases and it becomes a circle, and after that the egg is horizontally. When the shape of the egg is horizontal, here the egg is vertical and here the egg is horizontal. So here the size is decreases and becomes it is circle, and after that the size is increases to reaches its original size at point S. But where the shape of the image is circle, this is called circle of least confusion. But there is no point, image is not obtained here. ఇక్కడ బిందు మాత్రమైనటువంటి మనకి ప్రతిబింబం అన్నది ఏర్పడదండి. మనకి అక్కడ ఇంత క్రితం చదువుకున్న దాంట్లో ఇది సైజ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళిందండి. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, సైజ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ డిక్రీజ్ అవుతూ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఒకసారి మనకి వెర్టికల్ షేప్లో ఉంటే ఇంకొకసారి సర్కిల్ షేప్లోకి వచ్చి మళ్ళీ అది ఏమైంది మనకి హారిజాంటల్ షేప్లోకి అది వెళ్ళిందండి. మనకి హారిజాంటల్గా అది షేప్లోకి అది వెళ్తూ ఉంటూ ఉంటుంది మనకి. ఈ విధంగా దీని యొక్క ఇమేజ్ అన్నది ఇక్కడ మనకి ఇందులో చూపినట్టుగా ఉంటూ ఉంటుంది. మనకి ఎం అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర ఇది వెర్టికల్ ఎగ్ షేప్లో ఉంటే వెన్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది ఎస్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్క్రీన్ని ఇలా జరుపుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఆ ఎగ్ సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతూ అది స్మాలెస్ట్ సర్కిల్స్కి కింద రీచ్ అవుతుంది. మళ్ళీ అది హారిజాంటల్ ఎగ్ కింద వెళ్తూ ఆ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. వేర్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ సర్కిల్, ద మెరిడినల్ ప్లేన్ అండ్ సాగిటల్ ప్లేన్ ఈజ్ ఇంటర్సెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్. ఏ బిందువు వద్ద అయితే మెరిడినల్ తలము సాగిటల్ తలం అన్నది ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయో ఆ ఏరియాలో ఈ ఇమేజ్ అన్నది ఎలా ఉంటుందండి, సర్క్యులర్ షేప్లో మనకి ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే ఈ సైజ్ తగ్గుతూ తక్కువ సర్కిల్ షేప్లో అది ఉంటుంది. దీన్నే మనకి సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అంటే అల్పతమ అస్పష్టత వృత్తము అని చెప్పి దీన్ని అంటూ ఉంటాము మనం. ఇలాగ ఇందువల్ల మనకి ఎస్టిగ్మాటిజం అన్నది ఏర్పడుతుంది. ఎస్టిగ్మాటిజం ఎందుకు ఏర్పడుతుంది, మెరిడినల్ తలం వల్ల సాగిటల్ తలం వల్ల మనకి ఈ
ఎస్టిమేటిజం అన్నది ఏర్పడుతుంది. ఎస్టిమేటిజం అంటే ఏంటి మనకి? వెన్ ఏ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఫార్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ద లెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఫోకస్. ఇప్పుడు హౌ టు ఎలిమినేట్ ఈ మెరిడినల్ తలం వల్ల సాయిటల్ తలం వల్ల రెండు బిందువు వద్ద ప్రతిబింబం ఏర్పడుతున్నప్పుడు వీటిని ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఒకే బిందువు వద్ద మనకి ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరచాలంటే మనం ఏం చేయాలి? హౌ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ది ఎస్టిమేటిజం. ఈ ఎస్టిమేటిజంని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటిజం. Elimination of astigmatism. One, the type by using stops. By using stop, we can eliminate the astigmatism. ఈ స్టాక్స్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఐదర్ మెరిడినల్ తలం మీద మనం తీసుకుంటేటువంటి రేస్నేగా మనం అలౌ చేయొచ్చు. ఇక్కడ సాయిటల్ తలం వల్ల ఉన్నటువంటి ఆ రేస్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. అందువల్ల మెరిడినల్ తలం వల్ల మాత్రమే ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. అదే లేకపోతే సాయిటల్ తలం వల్ల ఉన్నటువంటి ఆ రేస్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసినట్లయితే స్టాక్స్ని ఉపయోగించి ఈ మెరిడినల్ తలం వల్ల మాత్రమే మనకి ఇమేజ్ అనేది ఒక బిందువు వద్ద ఇది ఫామ్ అవుతుందండి. అలాగే ఈ బై యూజింగ్ స్టార్స్ ఉపయోగించుకుంటూ వచ్చి మనకి ఇమేజ్ని ఒకే చోట మనకి ఫామ్ చేయొచ్చు. సెకండ్ వన్ వచ్చి బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ two convex lens and convex lens and concave lens separated by a distance. ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెండు ఇది లెన్స్ తీసుకుంటున్నాం. అవి ఏంటండి? అవి ఒకటి కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఇంకోటి కాన్కేవ్ లెన్స్. వాటిని ఏం చేయాలండి? కొద్ది దూరంలో విడదీసి ఉంచాలి. అలా ఉంచినటువంటి ఈ ఏర్పాటు వల్ల మనం ఏం చేయగలం? మనం ఎస్టిమేటిజంని మనం తగ్గించవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.